салом тамошобинони азиз, ба барномаи хабари Паёмнюз хуш омадед. барномаро ман Ҳишом Абдуманнон бо камоли майл ба шумо ироа мекунам. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳои муҳими имрӯза. таҳаввулоти ахир дар Беларус ҳукумати Тоҷикистонро ба таҳлука андохтааст. агентии омор нишондоди бардурӯғи Эмомалӣ Раҳмон дар бораи миқдори кӯмакҳои башардӯстонаро фош кард. афзоиши даромади ширкатҳои мобилии Тоҷикистон дар айёми паҳншавии коронавирус. созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ аз кишварҳои олам даъват кард, ки барои мубориза бо коронавирус такроран карантин эълон накунанд. дар шаҳри Бохтар нахустин вохӯрии аъзои комиссияи марказии интихобот бо сокинон ва фаъолони шаҳр баргузор гардид. вобаста ба интихоботи президентии Тоҷикистон ки 11 октябри соли равон баргузор мешавад, дар бинои мақомоти шаҳри Бохтар бо иштироки Мағфират Хидирзода, узви комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон, Раҳимзода Меҳроҷ, коршиноси комиссия ва фаъолони шаҳр ҷаласаи машваратӣ доир гардид. дар вохӯрии аъзои комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ бо сокинон ва фаъолони шаҳри Бохтар, бино ба иттилои сомонаи рӯзномаи давлатии ҷумҳурият Хидирзода Мағфират, қонуни конститутсионии Тоҷикистон дар бораи интихоботи президенти Тоҷикистонро шарҳу эзоҳ дода, вобаста бар ҳуқуқу ваколатҳои аъзои комиссия ҳавзавӣ ва участкавӣ суханронӣ намуд. ҳамзамон зимни мулоқот Меҳроҷ Раҳимзода, коршиноси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон, бо ишора ба таҳаввулотҳои дар бисёр кишварҳо бармало омада, иброз намуд, ки бояд ҳар яки мо зиракии сиёсиро аз даст надода, пайваста кӯшиш намоем, то бадхоҳони миллат аз ин маъракаи барои миллату давлат тақдирсоз ба нафъи худ сӯи истифода накунанд. тахмин зада мешавад, Меҳроҷ Раҳимзода таҳаввулоти бармало омада дар Хабаровски Русия ва кишвари Беларусро дар назар дошт. гуфта низ дар кишвари Хабаровски Федератсияи Русия зиёда аз як моҳ мешавад даҳҳо ҳазор мардум ба хиёбонҳо рехта истеъфои Владимир Путин, президенти Русияро талаб доранд. дар ҷумҳурии Беларус бошад, имрӯзҳо мардум якдилона ба кӯчаҳо рехта истеъфои диктатор Александр Лукашенкоро талаб доранд. александр Лукашенко тӯли 26 сол аст дар Беларусия яккатозӣ мекунад. дар интихоботи президентии рӯзи 9 август комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Беларус райи мардумро нодида гирифта 80% орои мардумро ба номи Лукашенко эълон кард. мардум бошад бо ҷонибдории Светлана Тихановская, номзади дигар ба мақоми риёсатҷумҳурии Беларусия, хастагии худ аз Лукашенкоро баъди эълони натиҷаи интихобот ба хиёбонҳо рехтанд. то имрӯз садҳо ҳазор мардуми Беларус бо баргузории тазоҳуроти осоишта аз райи худ дифоъ карда, Лукашенкоро дафшав гуфта истоданд. ҳамин аст ки кишварҳои пасошӯравие чун Тоҷикистон аз паёмади ин гуна таҳаввулотҳо ба таҳлука афтода, аз тарси интиқоли ин таҳаввулотҳо ба Тоҷикистон вохӯрӣ бо мардумро оғоз кардаанд. дар давоми шӯъии коронавирус ба Тоҷикистон, тибқи гузориши расмии мақомот, ба маблағи зиёда аз $29 миллион кӯмаки башардӯстона ворид гардидааст. бино ба маълумоти агентии оморӣ назди президентии Тоҷикистон, ин кӯмак бо вазни умумии наздики 12,000 тонна аз 52 кишвари ҷаҳон расидааст. кишварҳои мададрасони асосии имсола ба Тоҷикистон: Чин 43.2% аз ҳаҷми умумӣ, Ӯзбекистон 13.7%, Туркия 13.5%, Қазоқистон 6.4%, Ҳиндустон 5.9%, Русия 3.3%, Дания 2.7%, Нидерланд 1.9%, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Белгия 1.4%, Олмон қариб 1%, Малайзия 0.7% ва дигар давлатҳо маҳсуб меёбанд. дирӯз 18 август Эмомалӣ Раҳмон раис ҷумҳури Тоҷикистон зимни суханронӣ дар вохӯрӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ изҳор дошт, ки дар давраи пандемияи коронавирус аз кишварҳои дигар ва созмонҳои байналмилалӣ ба маблағи қариб 34 миллион сомонӣ кӯмакҳои башардӯстона расиданд. ҳамагӣ баъди як рӯз агентии омор ин ҳисоби ироа намудаи раис ҷумҳурро бо ҳисоби расонаӣ кардаи худ такзиб кард.
агентии омор эълом кард ки дар давоми 7 моҳи сипарӣ шуда ба маблағи зиёда аз 29 миллион доллар муодили қариб 300 миллион сомонӣ кӯмаки башардӯстона ворид гардидааст. ҳарчанд ин омор ду баробари омори ироа кардаи раис ҷумҳур аст, ҳатто ин омори расонаӣ шуда аз ҷониби агентии омори тоҷикистон нодуруст мебошад. кӯмаки ворид шуда на 300 миллион сомонӣ, балки 300 миллион доллар муодили ҳадди ақал 39 миллиард сомонӣ аст. طبق معلومات رسانه‌ای شده تنها پس از اعلان پهنشوی کرونا ویروس به تاجیکستان از جانب بانک جهانی 11 میلیون و 300 هزار دلار، 1 میلیون دلار از جانب حکومت آلمان، 867 هزار دلار از جانب یوساید، 928 هزار از جانب بانک آسیایی رشد، 1 میلیون و 700 هزار دلار از جانب حکومت ایالات متحده آمریکا، 2 میلیون و 60 هزار دلار از اتحاد اروپا، 2 میلیون دلار از بانک اروپایی تجدید و رشد، 50 میلیون دلار دوباره بانک آسیایی رشد، 50 میلیون دلار فاند اروپایی ثبات و رشد، 190 میلیون دلار از جانب خزینه بین المللی اسعار، در عموم نزدیک به 300 میلیون دلار کمک بشردوستانه وارد شده است. قبلا اگنتی ضد فساد جمهوری آوازه‌های به فروش گذاشتنی کمک بشردوستانه به تاجیکستان وارد شده از جمله محصولات غذایی و مواد طبی را رد کرده بود. رهبر اگنتی سلیمان سلطانزاده ضمن نشست مطبوعاتی روز 28 ایول در این رابطه اظهار نمود که در تاجیکستان یگان دلیل فروش کمک بشردوستانه به قید گرفته نشده است. این آوازه‌ها را قبلا پروکورور ژنرالی تاجیکستان یوسف رحمان نیز به اساس عنوان کرده بود. این هم در حالی است که در شبکه‌های اجتماعی کارمندان ساحه طب گفته‌اند که لباس‌های محافظتی را از دست مسئولین با مبلغ اجباراً خریداری کرده‌اند. همچنین خبرهای از نام پیوندان رئیس جمهور تقسیم شدن کمک‌های بشردوستانه رسانه‌ای شده است. نسبت به 6 ماه سال 2019 نیمساله اول سال جاری درآمد اپراتوران خصوصی علاقه در جمهوری 77 میلیون سومانی برابر با حدود 75 میلیون دلار افزوده است. بنا به معلومات خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری در ظرف 7 ماه آنها 1 میلیارد و 214 میلیون سومانی درآمد به دست آوردند که نسبت به همین دوره سال گذشته به اندازه 6.8% زیادتر است. در همین دوره سال 2019 درآمد اپراتوران خصوصی علاقه تاجیکستان به 1 میلیارد و 137 میلیون سومانی برابر شده بود. حصه اپراتوران خصوصی در بازار خدمات رسانی ساحه علاقه کشور 94% را تشکیل می‌دهد. تا 1 ایول سال روان شمار کاربران اینترنت در تاجیکستان بیش از 3 میلیون نفر مشتریان و تعداد کاربران علاقه موبیل زیاد از 5 میلیون و 900 هزار نفر را تشکیل داده است که حدود 5 میلیون و 300 هزار نفر آنها مشتریان فعال می باشند. قابل ذکر است که درآمد اپراتوران خصوصی طی سالهای آخر منتظم کاهش می‌یافت. سال 2019 درآمد آنها قریب 5 میلیون سومانی کم شده، اندک بیشتر از 2 میلیارد و 400 میلیون سومانی را تشکیل داده بود. همکنون خبر افزایش درآمد شرکت‌های موبیل در تاجیکستان حدود 7.5 میلیون دلار نسبت به همین دوره سال گذشته زمانی رسانه‌ای می‌شود که مردم کشور با بحران اقتصادی از پی پهنشوی کرونا ویروس به عمل آمده روبرو هستند. کارشناسان به این نظرند که سبب افزایش درآمد شرکت‌های موبیل در ایام پهنشوی کرونا ویروس کم شدن معامله و مناسبت فیزیکی آدمان میباشد. در ایام کرانتین اکثر کاربری‌ها خرید و فروش، ملاقات و حتی حالپرسی یکدیگر به طور ویرتوالی توسط پیام رسان‌ها به عمل آمدند. با به نظر گرفتن این حالت مقامات را میبایست از شرکت‌های علاقه موبیل طلب کنند که نرخ‌های تعرفه‌های خود را ارزان کنند تا به مردم کمک شود. اما شرکت‌های موبیلی که در 5 سال اخیر درآمد گرفتنشان محال شده بود، محض در زمان کرانتین و پهنشوی کرونا ویروس بیش از هر وقت درآمد گرفتند. اما نگفته نماند که درآمدهای اپراتوران ملی علاقه، تاجیک تلکوم، کارخانه واحد دولتی پوچتای تاجیک و واحدهای خدمات علاقه قریب به اندازه 20% از 96 میلیون و 400 هزار سومانی در ماه‌های ینور ایول سال گذشته تا به 77 میلیون و 300 هزار سومانی در همین دوره سال روان کم شده است.
هرچند کارشناسان کم شدن پشتای تاجیک را به کمرنگ بودن فعالیتش ربط می‌دهند، اما کم نشان دادن درآمد تاجیک تلکوم شرکت مونوپولیست را تقلب در سطح حکومت کشور می‌دانند. حالا در بازار علاقه موبیل تاجیکستان 4 شرکت، جمعیت سهامی پوشیده ایندیگو تاجیکستان، تیسل، جمعیت سهامی پوشیده تاتا موبایل، مگافون تاجیکستان، جمعیت سهامی پوشیده واویلون موبایل و جمعیت دارای مسئولیت محدود تاکوم زد موبایل سابق بیلاین موقع افضلیت نوک دارند. سازمان عمومی جهانی تندرستی از کشورهای عالم دعوت کرد که برای مبارزه با کرونا تکرارا محدودیت‌های شدید جاری نکنند. سر اپیدمیولوژی سازمان عمومی جهانی تندرستی ماریا وان کرکخووا در مصاحبه با نشریه بریتانیایی زد تلگراف گفت جاری نمودن карантин در صورت فرا رسیدن موج‌های دوم و من بعد کرونا قابل قبول نیست، چون که عاقبت‌های اقتصادی محدودیت‌ها آنقدر منفی بودند که تمامی برتری‌های مثبت طبی آنها را صفر نمودند. این کارشناس سازمان عمومی جهانی تندرستی میگوید که نگاه داشتن فاصله اجتماعی و پوشیدن نقاب‌های محافظتی کفایت خواهد بود. ماریا وان کرکخووا، کارشناس سازمان جهانی تندرستی، با محدودیت‌های شدید جاری کردن карантин را فلاکت نسلی نامیده است، چون که هنگام карантин مکتب‌ها بسته بودند و کودکان تحصیل نمی‌کردند. ماریا وان کرکخووا بر این است که با سبب محدودیت‌ها بیماران وزنین گرفتار سرطان، سکته مغز و سکته دل از کمک ضروری و نگاه‌وبین محروم ماندند. علاوه بر این، راه افتادگی، نزاع‌های اجتماعی و بیکاری شروع شد. غیر از این، عفونتشناس به چنین نظر است که واکسن کرونا ویروس حداقل تا 6 ماه دیگر تهیه نخواهد شد. از این رو بهتر است که از ابزار بالا دسترس انفرادی با نظرداشت تماس‌ها، گذرانیدن سنجش عمومی تستی، مجهز نمودن مؤسسه‌های طبی، نگاه داشتن فاصله جسمانی، پوشیدن نقاب و غیره باید با کرونا ویروس مبارزه برد. وزارت تندرستی تاجیکستان مرگ یک نفر دیگر را از کرونا نو تصدیق کرد. به اطلاع رسمی از 30 اپریل تا 18 آگوست در عموم 65 نفر از کووید 19 جان باختند، ولی آمار غیر رسمی را بیشتر از این می‌دانند. وزارت تندرستی تاجیکستان روز سه‌شنبه گفت در یک شبانه روز اخیر 32 نفر بیمار شده‌اند و آمار عمومی گرفتاران کرونا ویروس به 8131 نفر رسید. با اطلاع نمایندگان دولت 6935 نفر یا بیش از 85% بیماران شفا یافته‌اند. پزشکان میگویند حالا 73 گمانبر به بیماری همگیر زیر نظارتند. حکومت تاجیکستان آخر ماه اپریل موجودیت کرونا ویروس نو را تصدیق کرد. حالا در کشور داشتن نقاب طبی حتمی شده است و تحصیل در مکتب و دانشگاه‌ها با رعایت فاصله جسمانی و داشتن محلول بهداشتی و نقاب اجازت است. هرچند در یک هفته اخیر در شبکه‌های اجتماعی از بیمار شدن و فوت پی همین چندی از ساکنان در بعضی از منطقه‌ها خبر می‌دهند، مقامات رسما در این باره حرف نمی‌زنند. تنها ماه ایول در مجلس‌های ستاد مقابله با کرونا ویروس در سوخت خبر افزایش بیماران کرونا ویروس و التهاب شش در منطقه صدا داد، ولی جزئیات داده نشد. این بود شرح خبرها تا این دم. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net لطفاً پیگیری کنید. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو یا تلگرام فرستید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روزی دیگر. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net.